Krishna, Pavitra Mataji. Hare Krishna, Pavitra Mataji, Aruna Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna, Dandavad. हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna Mataji. Pavitra Mataji, ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? சேனிங் ஆயிட்டா முடிக்கிறீங்களா? ஆமா பிரபு, யுவர் வாய்ஸ் இஸ் வெரி லோ பிரபு. ஓஹோ, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ யா ஓகே தென். கேன் யூ ஹியர் மீ நவ? எஸ் பிரபு. குட் குட் குட். How about your chanting? How it is going on? யா குட் பிரபு. Nice. How many rounds you are chanting every day? I will improve myself in 7 rounds. Very good, very nice. Earlier, how many Thank rounds did you you. do? Morning only 3 rounds. After my work done, chanting I will finish on 9 to 10 o'clock பிரபு. இது ஹவுஸ் ஒய்ஃபா நீங்க வெளியே ஒர்க் பண்றீங்களா மாதிரி? ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் பிரபு. வெரி குட். ரைட் ரைட். நம் வில்லேஜ்ல இருக்கோம் இல்லைங்களா, அதனால நான் 2 மாடு அப்புறமா 4 கன்னுக்குட்டி எல்லாம் பார்த்துட்டு வீட்டுல பசங்க இருக்காங்க. வீட்லயும் மைண்ட் பண்றீங்க? ஆமா பிரபு. பசங்க குழந்தைங்க இருக்காங்களா? ஆமா பிரபு, தம்பி 2nd ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாரு. பாப்பா இப்பதான் எல்கேஜி. அவங்க ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் முடிக்க வச்சுட்டு சாப்பிட வச்சு தூங்க வச்சுட்டு தான் பிரபு மத்த என்னோடது. சின்ன குழந்தைங்க தான். ஆமா பிரபு. அவங்களையும் கேர் எடுத்துக்கணும், நீங்க கண்ணுக்குடியும் பார்க்கணும், பசு மாடும் பார்க்கணும் இல்லையா? ஆமா பிரபு. ஓகே ஓகே. அப்போ 7 ரவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஆமா பிரபு. ஓகே. மாலை கொடுத்துருக்காங்களா மாதாஜி, சீதா மாதாஜி? நான் 10th படிக்கும் போதே வாங்கிட்டேன் பிரபு. ஓ வெரி குட், நைஸ். எங்க வாங்குனீங்க? மாதாஜி, சீதா மாதாஜி தான் கொடுத்தாங்க. சரி சரி சரி, ஓகே. ஜென்மாஷ்டமிக்கு எங்க வர போறீங்க? எங்க சேலம் ஏதாவது போறீங்களா? இப்போதைக்கு எந்த பிளானும் இல்ல பிரபு. ஓகே ஓகே ஓகே. ஒசூர் வர மாதிரி ஐடியா எதாவது இருக்கா? மாதாஜி சொன்னாங்க வர சொல்லிட்டு. கொஞ்சம் பண்ணிட்டு ரொம்ப கிராண்டா பண்றோம். ஒரு கோயில்ல தான் பண்ணிருக்கோம். ஓகே பிரபு. நல்லா இருக்கும், வாங்க. ட்ரை I will try. நான் ட்ரை பண்றேன் பிரபு. வெரி குட், நைஸ். ஜென்மாஷ்டமிக்காக கிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது பரிசு கொடுக்க போறீங்களா? ஒரு 2 ரவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பண்ண போறீங்களா ஜென்மாஷ்டமி? கண்டிப்பா நான் ட்ரை பண்றேன் பிரபு. ட்ரை பண்ணுங்க. 2 ரவுண்ட் ஆனா உங்களுக்கு 9 ரவுண்ட்ஸ் ஆயிடும். அப்படியே ஓகே பிரபு. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போங்க. கொஞ்சம் நிறைய கண்டிப்பா. புக்ஸ் நிறைய படிங்க. ஓகே பிரபு. ஓகே குட், வெரி குட். இந்த கிளாஸ் மட்டும் மிஸ் பண்ணாதீங்க. கிளாஸ் ரெகுலரா அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. அது ஷெட்யூல் இப்பதான் பிரபு ஒரு அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன். ரொம்ப முடியல, அதனால இப்பதான் கொண்டு வந்திருக்கேன். வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். நம்ம ஸ்கெட்யூல் போட்டு நம்ம பண்ணா கரெக்டா இருக்கும். எல்லாமே சிஸ்டமேட்டிக்கா வந்துடும். தமிழ் கிளாஸஸ் எத்தனை நாள் பிரபு? மண்டே என்னைக்குமே 7:30க்கு பக்தி ரசாமிர்த சிந்து கிளாஸ் இருக்கும். ஓகே பிரபு. எவ்ரி மண்டே பக்தி ரசாமிர்த சிந்து கிளாஸ். முடிஞ்சா இந்த புத்தகத்தை வாங்கிக்கோங்க. ஓகே பிரபு. டியூஸ்டே உங்களுக்கு ஈவனிங் சேம் 7:30க்கு சைத்தன்ய சரிதாமிர்த கிளாஸ். சைத்தன்ய மகாபிரபு வரலாறை பத்தி நம்ம சொல்லுவோம். அப்புறம் கொஞ்சம் தத்துவங்களை பத்தி சொல்லுவோம். புதன்கிழமை ஒரு மாதாஜி வீட்டுல நம்ம மூக்காண்டப்பள்ளி ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கும். பாகவதம் கிளாஸ் அது ஆஃப்லைன் கிளாஸ். ஆன்லைன் கூட கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. வேணா லைவ் கிளாஸ் கூட இருக்கும் பாகவதம் கிளாஸ். ஓகே பிரபு. அதே மாதிரி வியாழக்கிழமை தமிழ் பகவத்கீதா கிளாஸ் இருக்கும். அது ஒரு கோயில்ல பண்றது. அந்த கோயில்ல கூட உங்களுக்கு லைவ் கிளாஸ் இருக்கும். சனிக்கிழமை பகவத்கீதா கிளாஸ் கோயில்ல இருக்கும். அது கோயில்ல தான் இருக்கும். ஓகே பிரபு. ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம பெங்களூர் பக்தர்கள் கொஞ்சம் இருக்காங்க. அவங்களுக்காக கன்னடா கிளாஸ் காலையில இருக்கும். அது கூட நீங்க ஜாயின் ஆகலாம். காலையில 7 o'clock இருக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸ். ஓகே பிரபு. உங்களோட ஸ்கெட்யூல். ஸோ தொடர்ந்து எல்லா நாளும் கிளாஸ் இருக்கும். ஃப்ரைடே கன்னடா கிளாஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்க ஃப்ரைடே சண்டே மார்னிங், சாட்டர்டே, தர்ஸ்டே, வெட்னஸ்டே, மண்டே, சரி உங்களுக்கு எந்த இது இருக்கோ அதை நீங்க கலந்துக்கலாம்.
ஓகே பிரபு. என்னோட நம்பர் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுங்க பிரபு. ஓ, உங்க நம்பர் சீதா இன்னும் add மாதாஜி பண்ணல. தான். அப்படியா? இன்னும் இல்ல பிரபு. சீதா மாதாஜி தான் சென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எனக்கு. அப்படியா? ஓகே, டெஃபினெட்லி. நீங்க இது முன்னாடியே எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கலாம். முன்னாடியே பண்ணி தான் நான் அனுப்பிச்சுட்டு இருப்பேன் உங்களுக்கு. சீதா மாதாஜி சொன்னாங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு, அப்புறமா சரி அவங்களே அனுப்புறாங்களா அப்படியே. சீதா மாதாஜி கொஞ்சம் பிஸி ஜாஸ்தி. நேத்து தான் வந்துட்டு போனாங்க. அப்படியா? வந்தாரா ஊருக்கு? ஆமா பிரபு. நேத்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இங்க மேரேஜ், அதனால வந்திருந்தாங்க. சரி சரி சரி, ஓகே. சரி, நான் ஆட் பண்றேன். ஓகே. ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா கோகுல் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா ராகினி மாதாஜி. ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम கீதா प्रभु மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மஞ்சுளா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ हरे ಸ್ವಾಗತ. कृष्ण प्रभु ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಭಕ್ತರ ಸಂಬಂಧ ಸಿಂಧು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಏನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ? ಗೋಕುಲ್ ಪ್ರಭು ரொம்ப ಬಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಪ್ರಭು. సండే చాలా సర్వీస్ ఉంది నಮಗೆ బట్ టెంపుల్ క్లాస్కి కాల్ చేసింది మేము, నాకు మీకు అవ్వదు. అవును ప్రభు, వచ్చేపటికి లేట్ అయిపోతుంది ప్రభు సండే పూటలు నాకి. ఓకే, ಯಾವ టైం? ఆడ నగర్ సంకీర్తన పోయి వచ్చేపటికి ఫుల్ ట్రాఫిక్ కదా ప్రభు, అంతా బ్లాక్ చేసేసిండారు. ఓహో, సరే సరే, ఓకే ఓకే. ఫ్లైఓవర్ కట్టేదానికి అంతా అన్ని సర్వీస్ రోడ్లనే ఇడుస్తారు. దానికి ఎప్పుడు బ్లాక్ అయ్యే ఉంటుంది. ఓకే 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 ఓకే. మీరు ఇది మొబైల్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు కదా, హియరింగ్ చేసుకోవచ్చు కదా శ్రవణం. చేసుకోవచ్చు కానీ ట్రాఫిక్ లా డ్రైవింగ్ అనేసి ఇస్తాను ప్రభు. ఓకే ఓకే, సరే సరే సరే, ట్రై చేయండి మీరు పార్టిసిపేట్ చేసేకి సండే. ప్రభు. ఓకే, రైట్. బ్రహ్మ సమేత మనము ఒక 5 నిమిషాలు చదువుతాం, అందులో రిసైట్ చేస్తాము బ్రహ్మ సమేత. ఓకే, గీతా మాతాజీ. ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಶೋಧ ಮಾತಾಜಿನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಂಜುಳಾ ಮಾತಾಜಿ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಓದೋಣ ಎಲ್ಲರೂ? ಈಶ್ವರ ಪರಮಃ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣಂ. ಸೊ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಸೈಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೂ ಸೇರಿ మనము எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம வந்து ரிசைட் பண்ணலாம் ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ. ಓಕೆ ಪ್ರಭು, ಇದು ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳುವಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದು ಎಕೋ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ 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 ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ದಾಗ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕೋ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಅದೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತು. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸಮಯ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರು ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆತರ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ ಸರಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೀಗ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೀಗ ಎಲ್ರು ಒಂದೇ ಸಲನೂ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು. ಓಕೆ. ಈಶ್ವರ ಪರಮಃ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಚಿಂತಾ. ಈಶ್ವರ ಪರಮಃ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕರ ಸದ್ಮಸೋ ಲಕ್ಷಾವಿತಿ ಸುರುಪಾಲಯಂತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರ ಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಗೋವಿಂದ ಪುರುಷೋತ್ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಮಸೋ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಲಕ್ಷಾರುತೇಷು ಸುರಭಿ ಪಾಲಕಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೇತ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಯಾರು ಪ್ರಭು? ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಸ್ಮಾಲ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬುಕ್. ಇದೆ ಪ್ರಭು. ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ವೇಣುಂ ಕೊನಂತಂ ಅರವಿಂದ ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಬರ್ಹಾವತಾಂಸಮಸಿತಾಂಬೂದ ಸುಂದರಾಂಗಂ ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿ ಗಮನೀಯ ವಿಶೇಷ ಶೋಭಂ ಯಶೋಧಮಾದಿ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಧ್ವನಮಾಲ್ಯ ವಂಶಿ ರತ್ನಾಂಕದಂ ಪ್ರಣಯ ಕೇಲಿ ಕಲಾವಿಲಾಸಂ ಶ್ಯಾಮಂ ತ್ರಿವಂಗಲಲಿತಂ ನಿಯತ ಪ್ರಕಾಶಂ గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. అందరూ చెప్పండి, అందరూ రిపీట్ చేస్తా ఉన్నాడా అట్లే? టుగెదర్ విల్ రిసైట్ ఎవ్రీవన్. యశోద మాతాజీ, గీతా మాతాజీ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ.
ಸೊ ಅಂಗಾನೀಯಸ್ಯ ಸಕಲೇ ಅಂಗಾನಿ ಎಸ್ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ ಶಾಂತಿ ಆನಂದಮಯ ಜಲಸ್ಯ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ರೂಪಂ ಆದ್ಯಂ. ಪ್ರಭು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಹ್ಮ್. ಇದು ಎಕೋ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభు 4 సెంటెన్స్ ఉంది కదా, ఒక్కొక్కరు నాలుగు సెంటెన్స్ చెప్తే బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది ప్రభు. బ్రహ్మ సమేత ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఒక్కొక్కరు ఒకటి చెప్పేది కాదు. మనం ఇప్పుడు అభిషేకం ఒక్కొక్కరు ఒకటే చెప్తారా? అందరూ చేరుతానే చెప్తాము. అదే చెప్తాం కదా. అది మీరు ఏం చేయాలంటే సండే వస్తేనే పుస్తకం ఓపెన్ చేసుకొని ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೇತ మీరు ರಿಸೈಟ್ చేయాల. తెలియకుండా ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರಲ್ವೋ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಓದೋದಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಂಡೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೇತನ ನೀವು ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೇತ ಪ್ರಭು ನಮ್ದೇನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಬರುತ್ತೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇವಾಗ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಹೇಳಕ್ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಒನ್ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಒನ್ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಸಂಡೇ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಂತ ನೀವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಅದ್ವೈತಮಚ್ಯುತಂ ಅನಾದಿಮನಂತ ರೂಪಂ ಆದ್ಯಂ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಂ ನವಯೌವನಂ ಚ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇರಿ, ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಹೇಳಕ್ ಬರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ಆತರ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹಂಗೆ ಅವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಸಲ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂಥರ ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೀತಾ ಮಾತಾಡಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಗ್ಲಿ ನಾವ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ 49 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸಮೃದ್ಧ ಸಿಂಧಲಿ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದಿವಸ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬೇರೆ ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರು ಬರಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಇದು ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ಮೀಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಪ್ರಭು. ಹಂಗ್ ಮಾಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಗಿಣಿ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ರಾಗಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ, ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿನ ರಾಗಿಣಿ ಮಾತಾಜಿನ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ರಾಗಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ, ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಗೋಕುಲ್ ಪ್ರಭು, ನಾವು 4 ಜನ ನಾವು ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಡನ್. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು. ಸಂಪ್ರಗಮ್ಯೋ ಆಯೋ ರಥಾಪಿ ಮನಸೋ ಮುನಿಪುಂಗವಾನಂ ಸೋಪ್ಯಸ್ತಿಯತ್ಪದಸಿಂ ಅವಿಚಿಂತ್ಯತತ್ವೇ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ರಥಯುತಂ ಜಗದಂಡಕೋಟಿ ಮಾನುಚಯಾಂತರಸ್ಥಂ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಧಿಯೋ ಮನಸಾಸತೈವ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪಮಹಿಮಾಸನಯಾನ ಭೂಷಾ ಶೋಕ್ತಿರೇವ ನಿಗಮ ಪೃಸಂತಿ ಸುವಂತಿ. ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಆನಂದ ಚಿನ್ಮಯ ರಸ ಪ್ರತಿಭಾವಿತಾಭಿ ತಾವೇಯೈವ ನಿಜ ರೂಪತಯಾ ಕಲಾಭಿ ಗೋಲೋಕಯೇವ ನಿವಸತಿ ಅಖಿಲಾತ್ಮಭೂತೋ. ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ
तमहं भजामि प्रेमाञ्जलिश्वरिताभक्तियोगनेन सन्तः सततं सदैव सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं यं श्यामसुन्दरम् श्यामसुन्दरम् अचिन्तं गुणस्वरूपम् अचिन्तगुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तेष्वेन् नानावतारमप्रद्वेषु किन्तु कृष्णः कृष्णः स्वयं स भवत् परमो पावनः गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्या प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिशेषवसुधादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्म निश्चलम् अनन्तम् अशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया एषा जगदण्डशतानि सूत्रे त्रैगुण्यतद्विषया वेदवितायमाना सत्त्वावलम्बिपरसत्त्वविशुद्धसत्त्वम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मया रसात्मतया मनसो प्राणेनं प्रतिपलं स्मरामो विद्या लीलायतेन पवनानि जयत्र जस्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकस्वामि नित्यस्थले च तस्य देवी महेशा हरितामसुदेशु तेषु ते प्रभवानि च विशत्रयेन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टि प्रलया साधारणशक्तिरेखा चायेव यस्य भवनादिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य ज्योतिष्ठतेषां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा तदीविकारविशेषयोधा संजायते नहि तथा पृथक्दस्ति यः शम्भोतामपि तथा सम्प्रतिकार्या गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाञ्जले वै दशान्तरम् अभ्युपेत्य दीपायते वृतो समानधर्मा यस्दग्रेव विष्णो तया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कर्मर्मज्जले भस्मति संयोगः निद्रामनन्ता जगदण्डस्वरूपकोपः आधारशक्ति अवलभ्य परं स्फूर्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि जीवन्ति लोमविदजातगदण्डनाथा विष्णोर्महान् सायः कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वां यथा सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं क्रियप्रकटित्रपि दत्ततत्र ब्रह्मायैष जगदण्डविधानकर्तः गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि
ಯತ್ಪಾದಪಲ್ಲವಾಯುಗಂ ವಿನಿದಾಯ ಕುಂಭಃ ಗಂಧೇನ ಪ್ರಣಯಂ ಸಮಯೇ ಸಗಣಾಧಿರಾಜಃ ವಿಜ್ಞಾನಿಯತಂ ಅಲಂ ಅಸ್ಯ ಜಗತ್ರಯಸ್ಯ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಅಗ್ನೇಲ್ಮಹಿ ಗಗನಂ ಅಂಬುಮರದಿಶಚ್ಚ ಕಾಲಸ್ತಥಾ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಜಗತ್ರಯಾಮಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ವಿಷಯಂತಿ ಯಂ ಚ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಯಚ್ಚ ಕುಲೇಶಾ ಸವಿತಾ ಸಕಲಾನಾಂ ರಾಜಾ ಸಮಸ್ತಸರಮೋತಿರಶೇಷ ತೇಜಃ ಯಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ ಭ್ರಮತಿ ಸಂವೃತ್ತು ಕಾಲಚಕ್ರೋ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಧರ್ಮೋಪನಿಚಯ ಶ್ರಿಯಾಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕೀಟ ಪದಗಾವದಯತ್ಮ ವಿಭವ ಪ್ರಕಟ ಪ್ರಭಾವ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಯಸ್ವಾ ಇಂದ್ರಗೋಪ ಅಂತರ್ವೇದಂ ಅವಸಗರ್ಮ ಬಂಧಾನುರೂಪ ಫಲಭಾಜುನಾಮತನೋತಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ದಂತಿಂ ಚ ಭಕ್ತಿಬಾಧಂ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಯಂ ಕ್ರೋಧಾಪಮಾ ಸಹಜಾ ಪ್ರಣಯಾದಿಭೀತಿಃ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮೋಹ ಗುರು ಗೌರವ ಸೇವ ಭಾವೇ ಸಂಚಿತ್ಯತಸ್ಯ ಸುದಶಿಶುಂ ತನೋಮುಪೌರತೆ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಶ್ರಿಯಃ ಕಾಂತಃ ಪರಮಾ ಪುರುಷ ಕಲ್ಪತೋರ್ಭೂ ದ್ರುಮಾ ಭೂಮೇ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗಣಮೈತಯೋऽಮೃತಃ ಕಥಾಗಾನಂ ನಾಟ್ಯಂ ಗಮನಂ ಅಪಿ ಪ್ರಿಯಸಖಿಃ ಚಿದಾನಂದಜ್ಯೋತಿ ಪರಮಪಿ ತದಾ ಶ್ರುತಿಮುಪೀತಃ ಶ್ರೇಯತ್ರ ಕ್ಷೀರಾಭಿಶ್ರುವತಿ ಸುಮಹಾನ್ ನಿಮಿಷಾರ್ಥಕೋ ವರ್ಜತಿ ಯಾತ್ರಾಪಿ ಸಮಯಃ ಭಜೆ ಶ್ವೇತದೀಪಂ ತಂ ಅಹಂ ಇಯ ಗೋಲೋಕ ಇತಿಹಂ ಇದಂ ತಸ್ಮೈ ಸತತಂ ಚಿತಿವಿರಾಕರಾಪತಿಭಿಃ ಈಶ್ವರಃ ಪರಮಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ್ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವಕಾರಣ ಕಾರಣಂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾ ಕಿ ಜೈ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಿತಾನಾಂ. இந்த பக்தி ரசாமிரத சிந்து வகுப்புக்கு வரவேற்கிறோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து அத்தியாயம் 6 பார்க்குறோம். பக்தி ரசாமிரத சிந்து அத்தியாயம் 6, ஹவு டு டிஸ்சார்ஜ் டிவோஷனல் ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಓದಿ ರಾಗಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸೋತನ್ ಪ್ರಭು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಷಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಯಶೋಧ ಮಾತಾಜಿ ಇಲ್ವಾ? ಇದ್ದೀರಾ?
ಇದೀನ್ ಪ್ರಭು. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೆಸರು ಓದಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ. 6ನೇದಾ? ಹ್ಮ್ ಓದಿ ಗೀತಾ ಬಂದ ಓದಿ. ಭಕ್ತಿ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಲೆಂದು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಶೀಲ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹರಿಭಕ್ತಿ ವಿಲಾಸ ಎಂಬುದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಶ್ರೀಲ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವೈಷ್ಣವರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಹರಿಭಕ್ತಿ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದವು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವುಳ್ಳವು ಆಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಲಾರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಇದು. ಶೀಲಾರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ಮೂಲ ತತ್ವ. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಇವರ ಭಾಗ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಆ ಉಪದೇಶವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಇದನ್ನು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿವರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಗುರುಗಳೊಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮೂಲತತ್ವವು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯುವುದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಶೀಲಾರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸಾದರ ಪಡಿಸುವ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಹೀಗಿವೆ. 1. ಸದ್ಗುರುಗಳೊಬ್ಬರ ಪಾದ ಕಮಲಗಳ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. 2ನೇದು, ಗುರುಗಳೊಬ್ಬರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 3ನೇದು, ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರು ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು. 4. ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಬೋಧಕರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು. 5. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೀಗೆಂಬುದು ಗುರುಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 6. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತೃಪ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಏನಾದರೂ ತೊರೆಯಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ: ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರಾಗಿದ್ದ ಬಿಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲು ಸದ್ದರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬೇಡವಾದದೊಂದು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದ್ವಾರಕಾ ನಗರಿ ಅಥವಾ ವೃಂದಾವನಗಳಂತಹ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಐಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯವಹಾರವು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಏಕಾದಶ ದಿನ ಉಪವಾಸವಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು 10 ಆಲ ಅಶ್ವತ್ಥದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಮೇಲಿನ 10 ಅಂಶಗಳು ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಪೀಠಿಕಾ ರೂಪದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತನು ಮೊದಲಿನಲ್ಲೇ ಮೇಲಿನ 10 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಅವನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಯಮಗಳ 2ನೇ ಭಾಗದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂತಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರ ಸಂಗಮ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಿಡಬೇಕು. 2ನೇದು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ನೀಡಬಾರದು. 3ನೇದು, ಭವ್ಯ ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಮಠಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. 4 10 ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳೊಂದಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಾಚನ ಮಾಡಿ ಉದಾರಂಭನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 5 ದೈನ್ಯದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಇರಬಾರದು. 6 ಕಳೆದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶೋಕ ಪಡುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗುವುದಾಗಲಿ ಕೂಡುದು. 7 ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತೋರಬಾರದು. 8 ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯನ್ನು ವಿನಾಕಾರಣ ಹಿಂಸಿಸಬಾರದು. 9 ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಭಗವನ್ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ತಡೆಯಬೇಕು. 10 ಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ಅವನ ಭಕ್ತರನ್ನು ತೆಗೆಳುವ ಜನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಸಹಿಷ್ಣುತನಾಗಿರಬಾರದು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವಾಗ 10 ತತ್ವಗಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತನ್ನನ್ನು ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸಶೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ನೆಲೆಗೆ ಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ಶೀಲಾರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯರು ಒಟ್ಟು 20 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯವಾದವನ್ನೇ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮೂಲತತ್ವಗಳು ಇವೆ. ಒಂದು ವೈಷ್ಣವರ ಗುರುತಾದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಯದ್ಯತಂ ಮನೋಭಿಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸುಖಕಾಂತಿಕಂ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೋ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ. ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ತರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹೋದರರಾದ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹರಿಭಕ್ತಿ ವಿಲಾಸ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ್ದು ತಗೋಬಾರ್ದು, ನಿಯಮಗಳು ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಪಾಟಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಹರಿಭಕ್ತಿ ವಿಲಾಸ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ ಅಷ್ಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಶ್ರೀ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಭಕ್ತಿ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಥಿವಾದದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಹತ್ರ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ಬೇಕು, ಸೊ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರಿಗೆ ಏನು ಭೇದ ಭಾವ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಬ್ಬರದು ಒಂದೇ ತರ ತತ್ವ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತಾ, ಇದು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು, ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾರಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಗುರುವಿನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಇದು ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಆಶ್ರಯ ತಗೋಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾದ 6 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ಪಾರ್ವತಿ ಮಾತಾಜಿನೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರ್ವತಿ ಮಾತಾಜಿಗೆ. ಸೊ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬೋನಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 6 விதமான முக்கியமான கருத்துக்களை பற்றி சொல்றாங்க. இங்க பக்திக்கு நாம எப்படி செலுத்தணும்ன்றது அதுல முதலாவது கருத்து வந்து கார்மிக குருவோட ஆசிரியத்தை நம்ம எடுக்கணும், அவங்களோட ஷெல்டரை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ಬೋನಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೋನಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುರು, ಅಧಿಕಾರಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುರುವಿನ ಆಶ್ರಯ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುರು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪೋಳಿ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಳಿ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಪೂರ್ವವಾದ ಗುರು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಏನು MBBS ಮಾಡಿದಾರಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಇವ್ರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಆಥರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಥರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಆಥರೈಸ್ ಮಾಡಿರೋ ವೈದ್ಯರೇ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಗುರು ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ತರ ಭಗವಂತನ ಇದು ಲೀಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುಗಳಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೇನೆ ಅವರು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಾನೋ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಾರೋ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ, ನಾರದ ಮುನಿ ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇವರಿಗೆ ವ್ಯಾಸದೇವರಿಗೆ ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಾರೋ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರಿಗೆ, ಈ ತರ ಅವರ ಗುರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏನೇನು ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿದಾರೋ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ, ಆ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ಉಣ್ಮೈ ಉರಿವಿಲ வந்து அவரோட சீடர்களுக்கு அவங்க சொல்லணும். ಗುರು ಯಥಾರೂಪವಾಗಿ ಅವರು ಗುರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಹೇಳೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಹೇಳೋದು, ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಬೇರೆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಹೇಳೋ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋ ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅವನ ಗುರು ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಭಕ್ತರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗುರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಗುರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪೂರ್ವ ಇದೆಯೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿವಿಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಇದಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಪೂರ್ವ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಈ 4 ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಇದು ಮುಖ್ಯ 4 ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೌಡಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಕುಮಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ 4 ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೌಡಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಬೇರೆ 2 ಸಂಪ್ರದಾಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 2 ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಗೌಡಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದು ಫುಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನೋಡಿ, ಯಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಯಾವ ಸಂಘದವರು ತುಂಬಾ ಇದು ಬೇಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೌಚೌ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ எல்லா குருகளும் சொல்றது, அவங்க சொல்றது கேட்கறாங்க, இவங்க சொல்றது கேட்கறாங்க, எல்லா சொல்லும் கேட்டு கடைசியில எந்த விதமான ஒரு பலನೇ கிடைக்கிறது ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಫಲಿತಾಂಶನೇ ನನಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಗುರು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪದವಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪದವಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಗುರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಗುರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ವೈದ್ಯ ಮಾಡಕ್, ಎಲ್ಲರೂ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅವರೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ID ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸರ್ಕಾರ ಅವನ್ನ ಆಥರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ID ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಪೂರ್ವವಾದ ಗುರುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಪೂರ್ವ ಗುರು ಹತ್ರ ನೀವು ಆಶ್ರಯ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವೋಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವೇನೋ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಜೀವನ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ನಮಗೆ ತೋಚ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚ್ದಂಗೆ, ಇದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ತೋಚ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೋನಫೈಡ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, ವಿಧಿ ವಿಧಾನಂ என்ன இருக்கு, ನಿಯಮಗಳು என்ன இருக்கு, ನಿಯಮಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಬರ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವರು ಓದಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಗುರು ಹತ್ರ ನಾವು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. 3ನೇದು ನ್ಯೂಟಲ್ ಹಾಕಲಿ, ಗೀತಾ ಮಾದ ನ್ಯೂಟಲ್ ಹಾಕಲಿ. ಸೊ 3ನೇದು ಬಂದು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ಫೇತ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೋಷನ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು, ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಬೇಯಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಬೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆ ತರ ಏನೇ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗುರುಗಳಂತ ನಾವು
ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪರಾಧ ಅದು. ನಾವು ತಪ್ಪು ದಾರಿಲಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬೇಯಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ஸோ ஆத்தியாத்மிக குருகள், பிராமணிகவாத ஆத்தியாத்மிக குரு என்ன சொல்றாங்களோ அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதை வந்து நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும்? ವಿತ್ ಫೇತ್, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಚಾರ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಚಾರ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 12 ಮಹಾಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ, ಜನಕ ಮಹಾರಾಜು, ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ஃபுட் ஸ்டெப்ஸை ನಾವು ஃபாலோ ಮಾಡಬೇಕು. இவங்களோட அடிச்சடைகளை நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும். இவங்க தான் அத்தாரிட்டி, பக்திக்கு வந்து அத்தாரிட்டி. இவங்களை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அவங்க சீடர்கள் அப்படியே பிரபுபாதர் வரைக்கும் அந்த சீடர்கள் வரைக்கும் இருப்பாங்க. பிரபுபாத சீடர்களோட இது வந்து குருமார்கள் இருக்காங்களா, அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அது அவங்களோட ఫుట్ స్టెప్ஸை நம்ம ఫాలో பண்ணணும். ಅವರ ಒಂದು వాళ్ళ యొక్క అడుగుజాడల్లో మనము ఆచరణ చేయాలి. వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో మనము ఆచరణ చేయాలి. అంటే వాళ్ళు ఆచార్యస్ ఎట్లా ఫాలో చేసిరి, ఆచార్యస్ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ ಥರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ ಥರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವಿನ ನಿದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೌ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆಗಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಗುರುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ முன்னேற்றத்தை பார்க்கணும். அது ஆன்மீக நம்ம சாதன பக்தியில முன்னேற்றத்தை பார்க்கணும். அப்படி அதை பத்தி நம்ம வந்து ஆன்மீக குரு கிட்ட நம்ம ಕೇಳಿಕணும். ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒಂದು ಗುರು ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರನೇದು ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ತಯಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂತೋಷ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಹಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ஆன்மீக குரு பகவான் முழுமுதை கடவுளை வந்து சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக நம்ம பௌதிகமான பொருள்களை வந்து கை விடுறதுக்கு வந்து நம்ம ரெடியா இருக்கணும், நம்ம தயாரியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா in the devotional service of Krishna we must be prepared to give up something which we may not like to give up. ಈಗ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಸಮಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಗುರುವಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಬಂಧನ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬಂದು ನಾವು ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ತಗೋಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಇದು ಆಹಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏಳನೇದು ಬಂದು ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜ್ ಲೈಕ್ ದ್ವಾರಕಾ ಅಂತ ಬೃಂದಾವನ. ಆಗ್ಲಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಧಾಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬೃಂದಾವನ, ಮಾಯಾಪುರು, ದ್ವಾರಕಾ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಹತ್ರ, ಒಂದು ಸಂತರ ಹತ್ರ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬರೋದಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಏನೇನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ. ಅದು ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣ ಅದನ್ನೇ. 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಯಾಕೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ನದಿ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3 ಸಲ ಮುಳುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ. ನೀವು ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು
ಬಟ್ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೃಂದಾವನ, ದ್ವಾರಕಾ, ಮಾಯಾಪುರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು 8ನೇದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಸರಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೆಸರಿ. ಭೌತಿಕ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಡಿವೋಟಿಸ್ಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಕ್ತರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಕರೆ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಲ್ಲ, ಏನೋ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ கர்மீஸ் ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ஸோ கர்மிங்ககிட்ட நம்ம வந்து சில டைம்ல வந்து நம்ம வந்து விவகாரம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும், அவங்ககிட்ட பேச வேண்டியதா இருக்கும், அவங்ககிட்ட ஏதாவது வேலை செய்ய வேண்டியதா இருக்கும். அப்போ என்ன செய்யணும்னா, நம்மளுக்கு நம்ம விவகாரத்துக்கு நம்ம செய்யற வேலைக்கு என்ன சேவையோ அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு அவங்க நம்ம கிட்ட விளங்கிடணும். அவங்க ಕೂಡ நம்ம ரொம்ப ரொம்ப நேரம் இருக்கக்கூடாது. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಸಾಂಗಿತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದುಸ್ಸಾಂಗಿತ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಸಾಂಗಿತ್ಯವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ದುಸ್ಸಾಂಗಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಜಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಏಕಾದಶಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ఉండను ప్రభు. ಮಂಜುಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಏನಾದ್ರು ಏಕಾದಶಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗೋಪಾಲ್ ಪ್ರಭು ಇದ್ದಾರೆ. మేముండా ప్రభు ఏకాదశి. ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಏಕಾದಶಿ. ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಭು. ಸೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಭು. ಇವತ್ತು ಎಕೋ ವಸ್ತಾ ಉಂಟು కదా? ಇವತ್ತೇ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಭು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮಂಜುಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಓಕೆ ಸರಿ. ಸೊ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನು రౌండ్ కూర్చు వస్తుంది ప్రభు. మేము మాట్లాడేది తిరిగి అట్లా వినబడతా ఉంది, అట్లా వస్తుంది ప్రభు. ఎవరో కొంచెం మ్యూట్ వేసుకోండి. అందరూ నేను అడిగేటప్పుడు మాత్రం అన్మ్యూట్ చేసుకోండా. ఇప్పుడు బాగా వస్తా ఉంది ప్రభు. ఇప్పుడు కరెక్ట్ వస్తా ఉందా? ఓకే ఓకే. మంజుಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಭು, ನಾನು ನೆನ್ನೆನೂ ಇದ್ದೆ, ಇವತ್ತೂ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಫನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ನಿಮಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಫುಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ವೈಷ್ಣವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ಇದು ಬಂದು ಆಚಾರ್ಯಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರೋದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 2 ದಿನ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆತರ ಇದ್ರೆ. ಹೌದು ಪ್ರಭು. ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಗೆ 1 ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ದಿನ ಅಂತ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮೆಸೇಜಸ್ ಡೈಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಪ್ರಭು ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪ್ರಭು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಮೊದ್ಲಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಅದು ಅವ್ರದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಿಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಪೋಲಿ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಪೋಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಚರಣೆ ಬಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಡೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಇರೋದು ಬರೀ ವ್ರತ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ನೆನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆ ಉಪವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಇದ್ಕೊಂಡು ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆತರ ನೀವು ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 2 ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಚರಣೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಸರು ಆತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯನೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರೋಗ್ಯನೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಹೌದು ಪ್ರಭು. ಆಗಿದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದಾಗ ಬೈದ್ರು, ಈ ತರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದಿನ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ನಾವು ಹೇಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದಿನ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದಿದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಎರಡನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು, ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಗವಂತನ ಇದು ಭಕ್ತರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಮರಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 10 items are preliminary necessities for beginning the discharge of devotional service in regulative principles. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ದೇಶದಲ್ಲಿ அதாவது புது பக்தர்களுக்கு எல்லாமே பக்தி முன்னேற்றத்துக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ಟೆಂಟ್. இந்த 10 பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ಟೆಂಟ್ அப்படி சொல்றாங்க. ಈ 10 ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಬಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿವಸದಲ್ಲಿರೋ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವರು ಬೇಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಶುಡ್ ರಿಜಿಡ್ಲಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಆಗದೆ ಇರೋರ ಹತ್ರ அபக்தர் கூட நம்ம வந்து சாங்கித்யம் பண்ணக்கூடாது, அசோசியேஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. யாருக்காவது டவுட் இருக்கா இதுல ஏதாவது? ரெண்டாவது, one should not instruct a person who is not desirous of accepting devotional service. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಉಪದೇಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಆಸೆ ಇಲ್ವೋ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉಪದೇಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಇದು ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕಟ್ಟೋದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆಶ್ರಮಗಳು ಕಟ್ಟೋದು, ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ಸಾಹನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್, ನಾರ್ ಶುಡ್ ಒನ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಬೈ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರಿಸೈಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಆರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಇದು 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ತುಂಬಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಭಾಗವತ್ ಸಪ್ತಾಹ ಅಂತ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಅನಾಥರೈಸ್ಡ್ ಗುರುಸ್, ಪೋಳಿ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾಗವತ್ ಸಪ್ತಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ 7 ದಿನ ಭಾಗವತಂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 50,000, 60,000, 70,000, 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಗವತಂ ಒಂದು ತುಂಬಾ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗೋ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಪೋಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ತರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ, ವ್ಯಾಪಾರ ತರ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇದು, ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು ಶುದ್ಧವಾಗಿ. ಅದೇ ತರ ಈಗ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಕೂದಲು ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೂವು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸುಮ್ಮನೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಕೆಲವು ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ವಿಷಯಗಳು. ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಾಧಾರಣವಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸೋದು, ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6ನೇದು, ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಜೂಬಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ಗೈನ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ಕುಣಿಯೋದು, 10 ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು, ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಪಾರ್ಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದುಃಖವಾಗಿರೋದು, ಈ ತರ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಂದ ಕಾರಣ తర్వాత 7ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್. ಉಪದೇವತೆಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಅಗೌರವ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಅವಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಅಗೌರವವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಅವಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 8ನೇದು, ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಟ್ರಬಲ್ ಟು ಎನಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿ. ಬೇರೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ತಯಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದು 64 ಅಂಶಗಳಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ 64 ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, 64 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಈ 64 ಅಂಗಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವಿವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ one should carefully avoid the various offenses in chanting the holy name of the Lord or in worshipping the deity in the temple. ಸೊ 8ನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಟ್ರಬಲ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. எந்த விதமான உயிர்வாளிகளுக்கும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து தொல்லையை கொடுக்கூடாதுன்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணுங்க. நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றதுனால, அசைவம் நம்ம சாப்பிட்றதுனால மற்ற ஜீவியை கொன்று அதுக்கப்புறமா அவங்களோட மாம்சத்தை நம்ம வந்து நம்ம நாக்கு ருச்சிக்காக நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ஸோ அதனால எந்த ஜீவராசிகளையும் வந்து கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இது முக்கியமாக. சில பேர்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, சில குருமார்கள் இருக்காங்க, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, நிறைய ரொம்ப கன்செஷனாக இருப்பாங்க. ஒரு தடவை ஒரு மாதாஜி ஒரு குரு கிட்ட ಕೇಟಾರೆ, ಗುರುನಾಥರೇ, ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ಈಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು, ಸರಿಯಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಗೆ, ಪಾಪ ಮಾತಾಜಿ, ಸರಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, 3 ನಿಯಮಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡು, 1 ನಿಯಮನ ನೀನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಾವು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ರೂಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಜಿಸು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದೇ ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದೇ ತಪ್ಪು, ಬಟ್ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತು ಮಾತಾಜಿಗಳು ಬಂದು ಇದು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ತಂದೆ ರಕ್ಷಣಾ ಅಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಪತಿಯವರ ರಕ್ಷಣಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಗನ ರಕ್ಷಣಾ, ಇವ್ರು 3 ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಮನೇನ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಮಂತ್ರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದೋದು, ಭಾಗವತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಹೆಂಗಸರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಏನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಪಾದನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗುರು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ 3 ನಿಯಮಗಳೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಜಪ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಥರ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ. ರೂಲ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ನೀನು ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ರೂಲ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ನೀನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಪ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಅವರ ಆಶ್ರಯ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಯಾವ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. 9ನೇದು, ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು 10 ಅಪರಾಧಗಳಿದೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ. ಈ 10 ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ಅಪರಾಧಗಳು ಇಲ್ದಿರ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಟಾಲರೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಬ್ಲಾಸ್ಫೆಮಿ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 9ನೇದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪರಾಧನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಪರಾಧನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೂ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಾಗಲೂ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 10ನೇದು, ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಟಾಲರೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಬ್ಲಾಸ್ಫೆಮಿ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದಿಸೋದು, ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದಿಸೋದು, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ
ಅವರು ಭಗವಂತನ ಬೈಯೋದನ್ನ ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತು. ಆ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳಲೇಬಾರ್ದು. ಕೇಳಿದ್ರೇನು ಅಪರಾಧನೇ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದು ನಾವು ಯಾರು ನಿಂದಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಬಾರ್ದು. So without following the above mentioned 10 principles, one cannot properly elevate himself to the platform of Krishna sadhana bhakti. So ನಾವು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ 10 ನಿಯಮಗಳನ್ನ 10 ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ 20 items and all of them are very important. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ 20, the first 3, namely accepting the shelter of a bona fide spiritual master, taking initiation and serving him with respect and reverence are the most important. ಈಗ ನಾವು 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಓದಿದಿರಲ್ಲ, ಆ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ 3 ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವಿನ ತಾಮರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ತಗೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 3 ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ಒಂದು 20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸುಮಾರು 44 ಐಟಮ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 44 ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶುದ್ಧೀಕರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಅಸ್ಥಿವಾದದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಜಪ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಅದು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, one should decorate the body with tilaka, which is the sign of the Vaishnavas. ಈಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದವರು, ಇವ್ರು ಈ ಆಫೀಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದವರು, ಇವರು ಈ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದವರು, ಇವ್ರು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನವರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್, ಅವ್ರು ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಂತ ಡ್ರೆಸ್ போட்டிருக்காங்களோ அந்த ட்ரெஸ் பார்த்த உடனே நமக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சிடும். அதே மாதிரி ಆತ್ಮಿಕತೆಗೂ ஒரு ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇருக்கு. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ತಿಲಕ ಹಾಕೊಂಡಿರೋರು, ಕಂಠಿಮಾಲ ಹಾಕೊಂಡಿರೋರು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ 3 ನಾಮ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇವ್ರು ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಂಗಾರ ಹಚ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅವರು ಹನುಮಾನ ಭಕ್ತರು. ಈ ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರೆಲ್ಲ ಅಂಗಾರ ಹಚ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ದು 2 ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಭಗವಂತನ 2 ಪಾದ, ವಿಷ್ಣು ಪಾದ ಮತ್ತೆ ಇದು ತುಳಸಿ ದಳ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಹಚ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯವರು, ಕೃಷ್ಣನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಈ ತಿಲಕವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೆಂಗಸರಾಗ್ಲಿ ಗಂಡಸರಾಗ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ಗೋಪಿಚಂದ್ರ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು, ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು, ಲೈಟಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್, ಉಂಗುರದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಿಂಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ನಾವು ಈ ತಿಲಕ ಧಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು. 12 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ 12 ಸ್ಥಳ ಇದೆ. 12 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿಲಕ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ 12 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಷ್ಣು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾರಾಯಣ, ಹೃದಯದ ಹತ್ರ ಮಾಧವ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಋಷಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭನಾಯ ನಮಃ, ಕೆಳಗಡೆ ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಈ ತರ 12 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಹೆಸರನ್ನು, ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಲಕ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೊಬ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು
ಈ ತಿಲಕ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಧಾಮಕ್ಕೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ನಾರಾಯಣ ನಮಃ, ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ, ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಋಷಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ಡಿವೋಡಿಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಚ್ಕೊಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೂಕಂಡ ಬಳಿಲಿರೋರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹಚ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನ ತಿಲಕ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತೂ. ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು, ನಾವು ಹಚ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತ ಇವನು, ನಾಮ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಭಕ್ತರು ಗುರುನ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುನ, ಗುರುಗಳೇ ಈ ತರ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಾನೇನೋ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅವಾಗ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ರಾಜ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಆನೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಏನು ಈ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಇರ್ತಲ್ಲ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಬೊಗಳ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಆನೆ ನೋಡಿ. ಆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳಿದ್ರೆ ಆನೆ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಅದು ತನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಬರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ, ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಅಂತವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾದನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿಷ್ಣು ಪಾದನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಿನ್ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ನೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು ಪಾದ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಷ್ಣು ಪಾದನ ನೀನು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಬಿಡೋದು. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಚ್ಕೋಬಹುದು, ಅದು ಯಾರು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಟ್ಟೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲಿ, ನನಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹಚ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇಸ್ಕಾನ್ ಬರಕ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ ಈ ಗೋಪಿಚಂದನ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿ, ಎರಡನೇ ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಭಕ್ತರನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ನಾನು ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಶೆಲ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ಅದು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಚಿನ್ನದ ಇದಿತ್ತು, ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಟು, ನೆಕ್ಲೆಸ್, ಚೈನು ಮತ್ತೆ ರಿಂಗು, ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಆಭರಣ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ, ಕಂಠಿ ಮಾಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಈ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಡಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಲಕ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಠಿಮಾಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿದೆ. ಕಂಠಿಮಾಲ ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು நான் வெஜிடேரியன் தகவபாரது, அசைவம் சாப்பிடக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் முக்கியமா வெங்காயம் பூண்டு கூட சாப்பிடக்கூடாது. அது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தால் வேண்டாம், போடாதீங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் முடிச்ச பிறகு நீங்கள் பகவானை ಪ್ರಾರ್ಥನೆ பண்ணுங்க, ಗುರುவை ಪ್ರಾರ್ಥನೆ பண்ணுங்க. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ அவங்க வந்து ವಸತಿ பண்ணி கொடுப்பாங்க. ಅದು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ನಾನು ಈ ತರ ಹಾಕೊಂತೀನಿ, ಭಗವಂತನ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಮಾಲನ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಒಂದಿನ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ 12 ಗೋಪಿಚಂದನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಗಂದಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಪಿಚಂದನ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಇವನು ವೈಷ್ಣವ, ಇವನು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡನೇದು, ದಿ ಐಡಿಯಾ ಈಸ್ ದಟ್ as soon as the person sees these marks on the body of the Vaishnava, he will immediately remember Krishna. ಯಾಕೆ ಅದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಇವ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ, ಇವ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಡ್ ಚೈತನ್ಯ said that ವೈಷ್ಣವ ಈಸ್ he who when seen reminds one of Krishna. ವೈಷ್ಣವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ಅವನಿಗೆ, ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ವೈಷ್ಣವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡನೇದು, ಇನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಚ್ ತಿಲಕ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಒನ್ ಮೇ ರೈಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಟೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ,
ಐ ಲವ್ ಯು ಕೃಷ್ಣ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದೇವ್ರದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಶುಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಒನ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಪುಷ್ಪಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಭಗವಂತನಿಗಾಗ್ಲಿ ಗುರುಗಾಗ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾರನ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪರಿಮಳನ ನಾವು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈವನ್ ಅದು ಚಂದನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಚ್ಕೋಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಹಚ್ಕೋಬಹುದು, ಇದು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ 4ನೇದು ಒನ್ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡಿಟಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ನಾಚಿಕೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀತಿ ನೀತಿ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಅದೇನೇನೋ ಬಂದಿದೆ, ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಪಂಗಿ ಏನೇನೋ ಬಂದಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ತರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಗಳ್ಕೊಂಡು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋದು, ಈ ತರ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಓ ನನಗೋಸ್ಕರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು. ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಾವು ಅವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾತ್ರಾಗ ಹೋಗಿರುವಾಗ ನಾವು ರಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಒನ್ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಹೌ ಒನ್ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಬೌ ಡೌನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಪಾನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭಗವಂತನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅಷ್ಟಾಂಗ ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಗುರುಗಳು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಅನ್ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರುಗಳಿಗೂ ನಾವು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಾ ಅವರಿಗೆ, ದೀಕ್ಷಾ ಅವರಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭಕ್ತರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಾಗಿ. when the deity is being born for a stroll in the street, a devotee should immediately follow the procession. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಥಯಾತ್ರಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಾಗಿ ಏನೋ ಭಗವಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬರೆದು ರಥ ಎಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ವಿಷ್ಣು ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ is that apart from the big deity who is permanently situated in the main area of the temple, there is a set of smaller deities which are taken into procession in the evening. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಏನ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಮೂಲದ ವಿಗ್ರಹನ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಉತ್ಸವ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಲಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇದು ಹಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾಮ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು, ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾರ್ಟೇಕ್. ಸೊ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಸಮ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ನೈಸ್ ಬಿಗ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಓವರ್ ದ deities who sit on decorated thrones on the cart or palanquin. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಡೆ. ಆ ಛತ್ರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ಚಾಮರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೃದಂಗ, ಕರ್ತಾರ ಇದೆಲ್ಲ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಆಲ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೀನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಆಳ್ವಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೆಸರು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ ನಮ್ಮಲ್ವಾರ ಯಾರೋ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಅವರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರೋದು ಭಗವಂತನೇ ಹಿಡಿದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಅವ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಂತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಂತೆ ಅವರು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಾಲಾಜಿ ಗೋವಿಂದನೇ ಇಳಿದು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಬಿದ್ರಂತೆ. ತಿರುಕಚ್ಚಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲ. ಸೊ ಆತರ ಅವರು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್
ಪೆರಿಯಾಲ್ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪೆರಿಯಾಲ್ವಾರ ಅವರೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಪೆರಿಯಾಲ್ವಾರ ನಮ್ಮಲ್ವಾರ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ್ರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ. ಈಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ ಗುರುಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯಸ್ಸನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ, ತಿರುಪತಿ ಜೂಹು ಟೆಂಪಲ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಆಸನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್. ಇದೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿ ಹೋಲ್ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಡಿಟಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಪ್ರೊಪರೈಟರ್. ಯಾಕೆ ಇದು ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರೇ ಯಜಮಾನ, ಅವರೇ ಒಡೆಯ ಅಂತ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲಿ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೊ ಡಿಟಿ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟಾಲ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಬಿಹೈಂಡ್. ಸೊ ಭಗವಂತ ಮುಂದೆ ಹೋದಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಡಿವೋಟಿ ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಎ ವಿಷ್ಣು ಟೆಂಪಲ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಇಲ್ಲ 1 ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 2 ಸಲ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಬೃಂದಾವನ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ. ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮು, ಈ ಪದ್ಧತಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 25 ಜನ ಇದ್ರು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರು ಸ್ತ್ರೀ, ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಆ ಮಾತಾಜಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಡಿಗೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ದಂಡವಾದ ಪ್ರಣಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಜಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲೇ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದು ಟಿಫನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಹಿರಿಯರಾಗ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕವರಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಜಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು, ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಲ್ ದಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಇನ್ ಟೌನ್, ವೃಂದಾವನ, ಆಲ್ ದ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಇನ್ ಟೌನ್ ಗೋ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್. All the devotees in town go every morning and evening to visit different temples. ಸೊ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ 5000 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Therefore during these times there are considerable crowds all over the city. There are about 5000 temples in Vrindavan city. 5000 ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರೌಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. Of course it is not possible to visit all the temples, but there are at least 1 dozen very big and important temples. ಇಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 5000 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು 12 ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕಟ್ಟಿರೋದು. ರಾಧಾ ಮದನ್ ಮೋಹನ್, ರಾಧಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಟೆಂಪಲ್, ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಟೆಂಪಲ್, ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ್ ಟೆಂಪಲ್, ಈ ತರ ರಾಧಾ ಇದು ಕುಂಜಬಿಹಾರಿ ಟೆಂಪಲ್, ಈ ತರ ಬಂಕೆರಾಯ್ ಟೆಂಪಲ್, ಈ ತರ ಮುಖ್ಯವಾದ 12 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದೂರ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3 times. ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವಸ್ಥಾನ 3 ಸಲ ನಾವು ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಟೆಂಪಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಸಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸಮ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಗೋ ಅರೌಂಡ್ more than 3 times, 10 times, 15 times ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ vows. ಸೊ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. 3 times, 5 times, 10 times, 7 times ಆ ಥರ ನೀವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವ ತರ ನೀವು ಇದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಆ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿ ಗೋಸ್ವಾಮೀಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸರ್ಕಮ್ಲೇಟ್ ಗೋವರ್ಧನ ಹಿಲ್. ಒನ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ಕಮ್ಲೇಟ್ ದ ಹೋಲ್ ವೃಂದಾವನ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪರಿಕ್ರಮ ಅಂತ ನಮ್ದಿರುತ್ತೆ. ಗೋವರ್ಧನ ಪರಿಕ್ರಮ ಬಂದು 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, 24-28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಅದು ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗುತ್ತೆ, ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರಿಕ್ರಮ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ನರಸಿಂಹಪುರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದಿನಕ್ಕೆ 64 ರೌಂಡ್ 70 ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಜಪ.
ಇವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡೋರು ಇದಾರೆ ಅಂತವೆಲ್ಲ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ಕಲ್, ಮತ್ತೆ ವೃಂದಾವನನು ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಲೀಲೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ ದ ಡಿಟಿ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಭಗವಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹನ ಬಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆರತಿ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ, ಆಫರಿಂಗ್ ಆರತಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಸಾದ, ಮತ್ತೆ ಡೆಕೋರೇಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಟಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡೋದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಾಗ್ದರೆ ದೂರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮನೆಯೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಡೆಕೋರೇಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೂವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ರೆಂಡರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಡಿಟೀಸ್. ಸೊ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆಭರಣಗಳು ಹಾಕೋದು, ಸೀರೆ ಉಡಿಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಧೋತಿ ಉಡಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು. ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಸಿಂಗ್, ಯಾವತ್ತು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಕೀರ್ತನ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಚಾಂಟ್, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಬೇಕು. ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಗೇನು ಪ್ರೇಯರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊರತೆ ಇದೋ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಕರುಣೆ ಕೇಳಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ. ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಸೈಟ್ ನೋಟಬಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿದೆ. ಕುಂತಿ ಪ್ರೇಯರು, ಗರ್ಭಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇವರು ದೇವಕಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೇವತೆಗಳ ಗರ್ಭಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸು, ಕುಂತಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಗೋಪಿಯರುಗಳ ಪ್ರೇಯರ್ಸು, ಇಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ಗಳಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕಮು, ಚೌರಾಷ್ಟಕಮು, ಮತ್ತೆ ಇದು ದಾಮೋದರಾಷ್ಟಕಮು, ಇಂಥ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೇಯರ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ, ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡಿಟೀಸ್. ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಚರಣಾಮೃತ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚರಣಾಮೃತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ತೀರ್ಥ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ದ ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಡಿಟಿ. ಸೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಅಗರಬತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಟಚ್ ದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಟಿ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹನ ಯಾವತ್ತು ಅದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ರಾಪುರಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪಟಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಪಾದ ತಾಕಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಅದೇ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಡಿಟಿ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿವೋಷನ್. ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಮ್ರ ಪಾದದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಉದರ ತೊಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಉದರ ಭಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಹೃದಯ, ಆಮೇಲೆ ಮುಖಾರವಿಂದ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಭಗವಂತನ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಅದು ವಿತ್ ಡಿವೋಷನ್, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ನೋಡುವಾಗ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಆರತಿ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೇ ಟು ದ ಡಿಟಿ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಮೆರ್ಸಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕರುಣೆ ಕೊಡಪ್ಪ, ನಿನ್ ಕರುಣೆ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒದ್ಲಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ, ಗುರು ಹತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಹೇಗಾದ್ರು ನಿನ್ ಕರುಣೆ ಬೇಕು, ನಿನ್ ಕರುಣೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಬಾಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 24ನೇದು 25ನೇದು ಒನ್ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡಿಟಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಭಗವಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಯಾವ ತರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಅಂತ? ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟೋ ತಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಆ ದರ್ಶನ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ
ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗ ವಿಷ್ಣು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಆ ದರ್ಶನ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೇವ್ರು ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ರಭು, ದೇವರು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ನಗ್ಯೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವ ತರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವ್ರು ನಗ್ತಾ ಇರುವ ತರ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು? ಯಾವ ತರ ప్రభు ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕು? పాదాలు మీరు ఇప్పుడు చెప్పినట్లు పాదాలను ఇంకా దర్శనం చేసుకోపోదా ప్రభు? ఓకే, అది సిస్టమ్, అది స్టేజెస్. తర్వాత ఆ దర్శనం ఎలా ఉండాలి? మనం ఇప్పుడు దర్శనం చేసుకొని మనకి బయట వచ్చేస్తుంది, దర్శనం ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಅವಾಗ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ ದರ್ಶನ? హరే కృష్ణ ప్రభు, మా అమ్మేమో చెప్తారంట. చెప్పండి. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಹೇಳಿ. ಪಾದದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಭು. ಹಾ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಭರಣ ಹಾಕವ್ರೆ, ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಭರಣ ಹಾಕವ್ರೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಭರಣ ಇದೆ, ಹೂಗಳು ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಭು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು, ಆ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಭು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೇನು ಭಗವಂತನ ರೂಪ, ಆ ಇದು ಆ ಡ್ರೆಸ್, ಆ ಒಡವೆಗಳು, ಆ ಇದು ಹಾಕಿರೋದು ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಭು, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೇನು ಆ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ರಭು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಭು, ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಭು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ದೇವ್ರನ್ನ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ನಾವ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗೋಕುಲ್ ಪ್ರಭು, ಶ್ರೀಗೌಂಡರ. లేదు ప్రభు, కొంచెం అజానం ఉండారు ప్రభు. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾವು ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದ್ರಿ, ರಾಧಾರಾಣಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ನರಸಿಂಹನ್ ಗೌರ್ನಿದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ಬೇಕು? ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ದರ್ಶನ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ಬೇಕು? ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಭು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೀತಾ ಮಾತಾ மாதாஜி இருக்கீங்களா? நம்ம எப்படி தரிசனம் பண்ணணும் பகவான? தரிசனம் பண்ணி நம்ம என்ன நினைக்கணும் பகவானை பத்தி? தரிசனம் பண்றது பிரபு. உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. கிருஷ்ணர்கிட்ட போயிட்டு நல்லா பக்தியை கொடுங்க, பக்தியை கொடுக்கறதுக்கு நல்லா உடம்புல ஆரோக்கியத்தை கொடுங்க, எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம பாத்துக்கோங்க கொஞ்சம் வீட்டுல. அது அப்புறம் அவரு பாதத்துல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பாதம், அப்புறம் முட்டி, அப்புறம் வயிறு, அப்புறம் பேசு. ಭಕ್ತರಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳು ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ತರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ರು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೇನು ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ಬೇಕಂತೆ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಭಗವಂತ. ಆ ಭಗವಂತನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರೂಪ ನಮ್ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಕಾಣ್ಬೇಕಂತೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪನೇ ಕಾಣತ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾಗಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಪ್ರೇಮೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ತರ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಗೇನು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಲ್ಲ. 9:30 ಆಗೋಯ್ತು, 10 ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತು, 10:30 ಆಯ್ತು, 11 ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಭಕ್ತರು. ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಆ ಒಂದು ಇದು ಡೈವರ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಕಾಣ್ಬೇಕಂತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಲೀಲೆನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಗನ್ನಾಥರ ಭಕ್ತರು ಒಬ್ರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಇದಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತನ ದೃಶ್ಯ ನೋಡೋದು, ಜಗನ್ನಾಥ ಅಷ್ಟಕಂ ಹಾಡೋದು, ಜಪ ಮಾಡೋದು ಜಗನ್ನಾಥನ ಮೇಲೆ. ಈ ತರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 24 hours ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ರಂತೆ. ಅದು ನಿಯುಕ್ತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ, ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರಂತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಡ್. ಅವ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ಒಂದಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿ ಎಲೆ ತಗೊಂಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಮತ್ತೆ ರೆಡ್, ಈ ತರ 3 ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಶಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಶಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಕಡೆ ಆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆ ಒಂದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪಲ್ಯ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಲ್ಯ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಜ್ಞಾಪಕನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಇವ್ರು ನೋಡಿರೋ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸು, ಇವ್ರ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಸಾದ ಜಗನ್ನಾಥ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ತಿನ್ರಿ, ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ್. ಜಗನ್ನಾಥನ್ನ ಹಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟಾಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಏನಪ್ಪಾ ಇವ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರ್ನ, ಹಿರಿಯರ್ನ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನನ್ ಗಂಡನಿಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ ಗಂಡನಿಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳದಂತೆ, ಏನೋ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ನಿಗೇನೋ ಹುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಏನು ಹುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಜಗನ್ನಾಥನ ಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಟೋಟಲಿ ಈಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಆತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ತರ ನಮ್ಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡಿಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ. ಆವಾಗ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಜವಾದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನೋಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು. ಆ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ ದರ್ಶನ. ಎಲ್ಲೋದನ್ನ ಅವರೇ ಕಾಣಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನಂದ್ರೆ ನಾಮ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಒಂದು 25-30 ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 must pray to the deity for his mercy, 1 should remember the deity, 1 should meditate upon the deity, 1 should remember. ಇಲ್ಲಿ 24 ಆಗಿದೆ, 23-24 ಆಗಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ಲೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಫುಲ್ಲು ಈಗ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬರೋ ಇದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದನ್ನ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿಗೆ 64 ಅಂಗಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ 64 ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗದ ಬಗ್ಗೆನೂ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ನಾವು ತಯಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ತ್ಯಜಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೂಯೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರು ನೋಡಿ. ಇವನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇವ್ರನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ನ ಇಲ್ದಿರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಇಲ್ದಿರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನು ಕರೆದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು 20,000, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 20,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಿರೋದು 1800 ಶತಾಬ್ದದಲ್ಲಿ, 18ನೇ ಶತಾಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಗುರುಗಳು ಇವರು ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 20,000 ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೇಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿದ್ದೆನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಿರೋ ಕಥೆ ಇದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೇನೋ, ಅವ್ನಿಗೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ನಿಗೆ. ಭಯ ಬಂದು ಇದು ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಎಷ್ಟೋ ಜನದ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಅವನು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಈ ತರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಇವ್ರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವನ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೈಯಾಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜನ್ ಕರೆದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಇಲ್ದಿರಂಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನೋ ಕೊಂದಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲೋ ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲೋ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವಾಗ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಧಾಮ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಧಾಮಗೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಭಕ್ತಿಸಿಂಧಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಟು. ಇದೇ ತರ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾರ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಶ್ರೀಪಾದ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯನೇ ಈ ಶಿವನ ಭಕ್ತರು, ಶಂಕರ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ತರವಾದ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಏನಿದೆಯೋ ನಿಯಮ ಅದರ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಪಾದ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ರಿಲೇಷನ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಮಗನೋ ಅಕ್ಕನ ಮಗನೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಗೋವಿಂದ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ದಿಸೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಡ್ರೆಸ್ನ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾರ ಅಂತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯನ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅವಾಗೆ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ನನಗೆಲ್ಲ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ದೈವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಒಬ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಾಜ ಹೇಳಿನೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರು ರಾಜ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಇದು. ರಾಜಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದ, ಆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಇದು. ಸೊ ಈ ಶ್ರೀಪಾದ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಶಿವನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ವೈಷ್ಣವರಿದ್ರು, ಅವಾಗ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಇದು ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರ ಇದು ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಡಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಇವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೇಲ್ಕೋಟೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಏನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆತರ ಏನ್ ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ನು ಈ ತರ ಹೇಳ್ದ, ಇವನ್ ಆ ತರ ಹೇಳ್ದ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕನ್ಸೆಷನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೋಕು ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಿರೋದು. ಒಬ್ಬ ಸೇಟ್ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಪ್ಪನ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಯಾರಾದ್ರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪನ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂತೀವಿ ನಾವಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಏನ್ರಿ ಸೇಟು ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಪ್ಪನ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಇವರು ಜಾನಿಲಾಲ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಹೌದು ಸರಿ, ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಹಾಕೊಂತೀನಿ. ಅವನು ಹಾಕೊಂಡ. ಅವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವನು. ಸೊ ಇವನ್ ಮಂತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ಮಂತ್ರಿ ಕೇಳಿದ, ಯಾರಪ್ಪ ಸತ್ತೋಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಯಾರೋ ಸೇಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನಿಲಾಲ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ನನಗೂ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅವನು ಹಾಕೊಂಡ. ಅವನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಈ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಪ್ಪನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಜಾನಿಲಾಲ್ ಅಂತ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರ ಜಾನಿಲಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರೆ ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು. ಯಾರವ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ಅವನ ಸೇಟ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಯಾರಪ್ಪ ಜಾನಿಲಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾನಿಲಾಲ್ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ನಾಯಿ ಸತ್ತೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಪ್ಪನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಯಾವ್ದು ಏನಂತ ವಿಚಾರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಹಾಕೊಂಡ, ನಾನು ಹಾಕೊಂಡೆ, ಅವ್ನು ಹೋದ, ನಾನು ಹೋದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆಯಾ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರಪೂರ್ವಕ ಇದೆಯಾ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯಾ, ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆಯಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ವಿಚಾರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಣ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಹೂವ ತಗೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ತುಳಸಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ತುಳಸಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ತಗೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಇರುವಾಗ ಅವನ ತುಳಸಿ ನೀರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಯ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಯ್ಬೋದು. ಯಾರು ಜೀವ ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು 3 ಕಪ್ 3 ಸ್ಪೂನ್ ತೀರ್ಥ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ತುಳಸಿ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಅದು ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು. ನಾವ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸು. ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೇನು ಫಲಿತಾಂಶ ಇರಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಗೆ ಬಂದು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವ, ಅದು ಯಾರಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ಪಿತೃ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಪಿತೃ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಪಿತೃ ದೇವತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ರೂಪನೇ ಅದು. ತುಂಬಾ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತನೇ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ವಿಷ್ಣು ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಿಷ್ಣುಗೆ ನಾವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಡೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಅದು ಶತಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் சொல்லலாம், கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ 2 ಅವರ್ ನೀವು ಹತ್ರ 2 ಅವರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಶತಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಕರುಣೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಕರುಣೆ, ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ. ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಲಿ, ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಲಿ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ನಾವು ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ 3 ಸಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ, ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಜೈ ಸುಭದ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಜೈ. ಜೈ ರಾಧಾ ಬಂಕೆರಾಯ್ ಭಗವಾನ್ की जय. कृष्ण बलराम की जय जय. जय श्री गौनिताय की जय. जय कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय. बलराम जय महोत्सव की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. जय एकादशी महोत्सव की जय. जय गौर प्रेमानंद. हरि हरि हरे. हरे कृष्ण हरे ಪ್ರಭು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಯಾವ ಪ್ರಭು ಇದು ಬಲರಾಮ್ ಜಯಂತಿ? ಬಲರಾಮ್ ಜಯಂತಿ 28. ಯಾವ ಪ್ರಭು? 28 ಶುಕ್ರವಾರ 28 ಈ ತಿಂಗಳು. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. हरे कृष्ण ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.